पाँव में मारना है या हाथ में मारना है? पाँव में. So now we know this game, right? I also know this game. When I start playing this game, I found it very interesting. Even 2 hours, 3 hours, 4 hours, 10 घंटा আমি এই গেম খেলতে পারবো। বাট এরকম এখানে যত লোক দেখতেছে 10 লাখ লোক 15 লাখ লোক ওই গেম আমেরিকান ফুটবলেও দেখছে, বাট ও গেমের ভিতরে আমার মন চাইতেছে না। বাট এই গেম আমার জন্য এত আকর্ষক হয়েছে, এই গেম আমার জন্য ইন্টারেস্টিং হয়েছে। সো নেক্সট, so now if anybody asks me which game I want to play, I will play game A or game B. Game B. Why cannot? Because I know. Cannot? Because I know. Because ये गेम में पर्पस अभी जानी ना, ये गेम में पर्पस अभी जानी ना या अभी बुझते पड़ते से আমি খেলার চেষ্টা করছি, চেষ্টা করার পরে আমি পারতেছি না, বিকজ ও গেমের পারপাসটা কি এটা আমি বুঝতে পারতেছি। বাট ये गेम আমি এনজয় এই জন্য করতেছি, আমি এখানে জিতছি, হারছি, গোল মারছি, মারনে এটা মানে রাখে না, বাট পরেও আমি এনজয় করতেছি বিকজ ये গেমের পারপাসটা আমি বুঝতে পারছি। কারেক্ট কি না? Yes. নেক্সট, now everybody play one game. যেভাবে আমি ক্রিকেট খেলতেছি বা ফুটবল খেলতেছি, এখানে যত লোক বসে আছে সব লোক একটা গেম খেলতেছে। কি গেম খেলেন? কি গেম? ভিডিও গেম। এখানে যত লোক বসে আছে সব লোক এই গেম পিছনে জান লাগাইতেছে, ও গেমের নাম হইছে DXM। लेकिन अभी खेलते हैं ना? खेलते हैं ना? ना खेलने आज के सेमिनार अपना नहीं। So definitely you are playing this game. ये गेम में किसी लोग खेला समय some people are happy. कुछ मजा नहीं खेलते, कुछ लोग ऐसे जानी ना खेलते सी भाई খেলার জন্য বলা হয়েছে এই জন্য আমি খেলতেছি, জানি না হবে না কিছু বুঝতেছি না, বাট দেখা যায়। কিছু লোক হয়েছে স্যাড হয়ে খেলতেছি বাট মনের ভিতরে এক এনার্জি নেই, মনের ভিতরে এক আনন্দ নেই। এই তিন ধরনের লোক, একটা লোক হয়েছে হ্যাপি খেলতেছে, আর একটা লোক হয়েছে কোনো ইমোশন নেই, হ্যাপিও নেই স্যাডও নেই, আর একটা লোক হয়েছে স্যাড হয়ে খেলতেছে। কেন? আমার কথা মনে রাখবেন, ফুটবল আমি জিত গোল দিলিও গোল না দিলিও আমি ও গেমকে এনজয় করতেছি। কেন? আমি বুঝছি ও পারপাসটা কি, এটা আমি বুঝছি। এখানে লোক কিছু লোক হ্যাপি খেলতেছে, একটাই ডিফারেন্স হয়েছে যে লোক DXN এর গেম এনজয় করতে পারতেছে না, একটাই ডিফারেন্স হয়েছে পারপাস বুঝতেছে, খেলতেছে। এরকম না খেলে নেই, খেলতেছে। ভাই অফলাইন বলছে সব খেলতেছে, এত দূর খেলছি এখন ফেরত যাওয়ার মন লাগে না, এই জন্য খেলতেছে। কতদিন খেলবো জানি না ভাই, বাট খেলতেছে। But my dear friends, if you want to enjoy the game, DXN game, if you want to enjoy, do only one thing: understand the purpose. Purpose clear takle, you will enjoy the game. Are you with me? Yes. So now let us see the purpose of this game. What is the purpose of the industry itself? What is the purpose of direct selling industry? Next. What is the purpose? Direct selling industry purpose statement. Anybody? You all play DXN game, right? DXN आपने खेला खेलते से DXN का purpose क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों का सपना पूरा करने का फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सब वैसे रिसर्च, ये सब अपनी कथा बोलते से ना, এটা হইছে কাপ, খেলার পরে পাবেন একটা জিনিস, এটা হইছে কাপ। এখন ফাইনান্সিয়াল ফ্রিডম, ये गेम খেলার পরে আপনি ওটা পাবেন।
हेल्प करा या financial freedom ओनो के business करा ये सारी चीज़ what you are saying it's nothing but it is not the game it is the result. Now many people fail in this business because they see only the result. Because they only see result, they don't enjoy the game. So game में enjoy करा जोनो शुद्ध कपड़े नहीं है ओ कपाबो and you will fail in this business. Financial freedom has way, we will fail in this business. So my dear friends, if you want to win, please clearly understand the purpose of this game. The purpose of the game is next. इटे ही purpose. एक गेम में पूरा purpose इटे मोना रखते. Number 1 है कि customer acquisition and second one is customer maintenance. Customer acquisition means creating customers and second one is maintaining customers. This is the purpose of direct selling industry. This is the purpose of all direct selling company including DXL. When you play this one properly, you will get medal, Star Agent medal, Star Ruby medal, Double Diamond medal, Crown Ambassador medal. Medal आश्मे को बे? इधर खेल Crown Ambassador खेल ना, status खेल ना, freedom खेल ना, खेल वैसे customer, creating customer and maintaining customer. This is the खेल of direct selling business. This is the purpose. Many people don't understand this purpose itself. Without understanding this purpose, they started playing, but end of the day, they don't know where they are going. So now we have to be very clear what we need to do. So now my question is, when you are in DXL, when you join DXL, you know your primary responsibility. अपना primary responsibility वैसे customer create करा और customer maintain करा. Member create करा, member maintain करा. एक बात मैं बोलते सी ना याद को मना रखते. Distributor create करा, distributor maintain करा. इतना वो हमें बोलते सी ना. हमें बोलते सी customer के create करा और customer के maintain करा. इतना वैसे खेल. This is the purpose. When this is the purpose, who are you in DXL? Who are you? Who are you? Who are you? सब लोग एक बार है. Who are you? Who are you? It is a purpose. Now, when you are a distributor, what you do? Create distributor. আমি ফুটবল প্লেয়ার. আমাকে কি করতে হবে? ফুটবল খেলতে হবে. ক্রিকেট খেললে আমি ফুটবল প্লেয়ার না. করেক্ট না? তো when I am a football player, I need to play football. When you are a distributor, what is your work? Distribution of products. This is your work. Remember. Understand? Yes. ये काज छेड़े दिए जो तो काज करबे ना केन DXL में you are not going to become successful. Remember this. You may get result, but you will not successful. Now I am Star Agent वैसे Star Ruby वैसे Star Diamond वैसे Double Diamond वैसे पूरे टाका पाई किसी ना. Because गेम जे जगह खेलते होगे वो जगह यानी खेली. So you are a distributor, and the primary work of the distributor is you do distribution. Okay? So now let us see what is the general turnover of a distributor all over the world.
যেভাবে আপনি ডিস্ট্রিবিউটর, শুধু দুনিয়ার আপনি একটা ডিস্ট্রিবিউটর না, আপনার মতো অন্য ডিস্ট্রিবিউটরও দুনিয়াতে আছে। ও অন্য ডিস্ট্রিবিউটর কি করে, উনার কোম্পানি কত স্ট্রং আর ও কত ভলিউম প্রডিউস করে, এটা আপনার সাথে একটু তুলনা করে দেখবেন তো আপনি বুঝতে পারবেন আপনার স্থান কোথায় আছে। আমি একটা ডিস্ট্রিবিউটর দেখি, এই ডিস্ট্রিবিউটর হইছে লখনউতে, আমি দেখছি এই ডিস্ট্রিবিউটর। এই ডিস্ট্রিবিউটরের নাম হইছে রাম প্যারি চাই ডিস্ট্রিবিউটর। এটা রাম প্যারি, ওনার কাজটা কি জানেন? শুধু চাই ডিস্ট্রিবিউট করে। কি করবে ও? শুধু চাই, চাই মানে চাই দুধে মিলে ডিস্ট্রিবিউট করে না, শুধু চা পাতি ডিস্ট্রিবিউট করে। ওনার টার্নওভার কত? 5 লাখ। ওকে পার মান্থ। ওকে, হু ইজ হি? রাম প্যারি চাই ওনার দোকান। হু ইজ হি? হি ইজ হিয়ার। What he is doing? Distribution. Correct na? Yes. Now come to second distributor. This is another distributor who distribute only food supplements, and his turnover per month is 10 lakhs. And he is also a distributor who distributes sabon, toothpaste, shampoo, and his turnover is 10 lakhs. And he is also a distributor who distributes only coffee, and his turnover is 10 lakhs. নিজে টার্নওভার, না টিম টার্নওভার এর কথা বলতেছি না, নিজে টার্নওভার। এত টার্নওভার কেন আসছে? বিকজ হি ইজ এ ডিস্ট্রিবিউটর। সিঙ্গেল রেঞ্জ, ন্যাশনাল ব্র্যান্ড, ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি দিতে হবে, লিমিটেড ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া আছে, বাট টার্নওভার হইছে 5 থেকে 15 লাখ টাকা every month. They are also distributor. And there is another distributor is there who is more powerful than them. এখন আর একটা ডিস্ট্রিবিউটরের কথা বলি, ক্যাপিটুলেট। এর থেকে মোস্ট পাওয়ারফুল, উনার সাথে সিঙ্গেল রেঞ্জ না, মাল্টিপল রেঞ্জ আছে। ও ডিস্ট্রিবিউটর সাথে ন্যাশনাল ব্র্যান্ড না, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড আছে। ও ডিস্ট্রিবিউটর সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি 0। ও ডিস্ট্রিবিউটর সাথে লিমিটেড ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া না, আনলিমিটেড ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া। মাল যত চাই, যে জায়গায় চাই ও জায়গায় ও বেচতে পারবে, এত বড় ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া ওনার কবজায় আছে। আর ও ডিস্ট্রিবিউটরের টার্নওভার কত হইতে হবে? কত হইতে হবে? কত হইতে হবে? এর থেকে বেশি হইতে হবে, কম হইতে হবে? বেশি হইতে হবে, কম হইতে হবে? ও ডিস্ট্রিবিউটরের নাম হইছে ডিএক্সএন ডিস্ট্রিবিউটর। চিন্তা করেন আপনার টার্নওভার কত? সিঙ্গেল রেঞ্জ প্রোডাক্ট, ন্যাশনাল ব্র্যান্ড, নো ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি, লিমিটেড এরিয়া অফ ডিস্ট্রিবিউশন, 15 লাখ বিক্রি করে প্রত্যেক মাসে। ये साइड আছে ডিএক্সএন ডিস্ট্রিবিউটর, মাল্টিপল রেঞ্জেস, কফিও বিক্রি করতে পারবে, চায়ও বিক্রি করতে পারবে, সাবুনও বিক্রি করতে পারবে, টুথপেস্টও বিক্রি করতে পারবে। ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট और franchisee fee নাই, power to distribute all over the world, কক্সবাজারে বিক্রি করতে পারবে, কানাডায় বিক্রি করতে পারবে। এত পাওয়ারফুল ও ডিস্ট্রিবিউটর, বাট ও ডিস্ট্রিবিউটরের ভলিউম কত? 1300 টিভি, 3900 কেন করব? Now you understand? Yes. गेम कौन जगह ऐसे, हम कौन जगह गेम खेलते हैं, ये पूरा बिजनेस कौन जगह ऐसे, and where we are playing this game. We are a distributor and we do distribution, but this is our status. So why DXN distributor is not very strong and he is very weak and weak? Now how to make him stronger? When you do this, you do that. Okay? See, now many people say, see, in direct selling, sir, আমি sponsor করতে পারবো।
আমি মিটিং নিতে পারবো, বাট প্রোডাক্ট বিক্রি করার আমার পছন্দ না। You remember in direct selling industry, if you are not selling in network marketing, you do nothing. এটা মনে রাখবেন। আপনার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ, ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেসে या ডিএক্সএল বিজনেসে পণ্য বিক্রি করার কাজ না করলে আপনি ডিএক্সএল এ কোনো কাজও করেন না। You agree with me? Yes. So my dear friends, let us move forward. Let us see what is the DXL business model. How DXL business model work? DXL business में आपने जो बोनस पाइले से बोनस आपने कोटे दिखे पान और की बात में अपना बोनस पाइले कौन बिजनेस मॉडल तक ले अपना बोनस और अपना बिजनेस ठीक करते। You see in DXL we call this one network. शोभा कैसे network कैसे? आसे की ना? नेटवर्क तकले की बोनस पावेल। नेटवर्क तकले की बोनस पावेल। नेटवर्क सामने की तक होगे? नेटवर्क में की तक होगे? मार्केटिंग तक होगे। नेटवर्क कैसे? मार्केटिंग कैसे? ये कौन बोनस आशुबे? आशुबे। ये मार्केटिंग कन्वर्ट तो होगे into sales। ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग करे, ये मार्केटिंग कन्वर्ट तो होते सेल्स से, जो तो sales from there you will get your income. This is the equation of DXL business. Only network, no bonus. Only marketing, no bonus. Only sale, it's only temporary. So now the good business model. Three things are necessary for a good business model. अपना business ये ऐसा ना, एक अपना business ये तीन ता चीज़ ऐसे के ना देखे. Network, marketing and sales. किसी लोग ऐसे network, marketing निजे बालों marketing करते पड़े, निजे बालों sale करते पड़े. इखाने bonus आशुबे, bonus आशुबे पड़े, but अपना bonus को बे limited and dependent bonus. शुद्ध किसी दिने जो ना bonus आशुबे. because अपना कैसे network नहीं, निजे product sell करते सी, और निजे marketing करते सी, सब काज निजे करते सी. जो तो दिन अपनी करबेन, वो तो दिन income तक बे. जे समय अपनी करते परबेन ना, वो समय अपना income हो, वो खान दिके stop होई जाए. Second model is you have network, but इखाने marketing होते से ना, but sale होते से. ये मॉडल की संभव है. नेटवर्क कैसे? और नेटवर्क के मार्केटिंग नहीं, but सेल होते से. संभव की ना? इधर संभव. कौन समय संभव? कंपनी का ऑफर दीते से. कंपनी ऑफर देवा समय ये नेटवर्क की करबे, मार्केटिंग ही करबे ना, शुद्ध प्रोडक्ट की न रखबे. शुद्ध प्रोडक्ट की न रखले, you will get temporary income. এটা হইছে আইজেন একটা দুর্বল মডেল যে জায়গায় মার্কেটিং হইতেছে না, শুধু সেল হইতেছে only for the promotion or for the status. And next হইছে নেটওয়ার্ক আছে, মার্কেটিং আছে, বাট সেল নেই. সব কথা বলতেছে বাট প্রোডাক্ট বিক্রি হইতেছে না. এখানে you will get no income. But successful business model থাকবে, you will have a network and you will have marketing and you will have the sales. ये तीन टा जिनिस एक साथ तकले you will have a successful business model. So now we should design our business. আমার যত business আছে ये business এ এইভাবে ডিজাইন করতে হবে যে business এর ভিতরে নেটওয়ার্ক থাকবে, মার্কেটিং থাকবে আর sales থাকবে, so that you can become a strong distributor and you do a strong distribution. এটা কিভাবে করা যায়? নেক্সট network to everybody know. Network is nothing but act of bringing people to do a specific job. এখানে যত লোক এখানে বসে আছে, আমি আপনার কথা, if anybody I can ask you to stand,
আনটেল আপনার নেটওয়ার্কে কত লোক আছে দে উইল টেল স্যার আমার নেটওয়ার্কে 200 লোক আছে 300 লোক আছে 500 লোক আছে 1000 লোক আছে 2000 লোক আছে নেটওয়ার্ক তো আছে বাট 1000 লোক কি কাজ করে 1000 লোক কাজ করে কি না করে কি না কেন করেনি এটা বলো কাজ না করার জন্য তো জয়েন করেনি এটা তো শুনে কারেক্ট কি না জয়েন করার সময় কাজ করতে হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা নিয়ত নিয়ে জয়েন করছে বাট পরেও কাজ করতে পারতেছে when you select a network selection proper হইতে হবে it is an act of bringing the people to do a specific job characteristic of the good network is like minded people you are the one you choose them এখন আপনার ফুটবল ক্যাপ্টেন এখন আপনি সিলেক্ট করবেন কোন কোন লোক আপনার টিমে থাকবে এই লোক এসে ক্রিকেট খেলার লোক ও লোকের আপনার টিমে নিয়ে আসবেন কেন নিয়ে আসবেন না ভালো লোক ফুটবল খেলতে পারে না ও ফুটবল খেলতে পারতেছে না আর ফুটবল খেলতে চাইতেছে না কারেক্ট না যে লোক ফুটবল খেলতে চাইতেছে না ও লোককে ফুটবলের ভিতরে আমি নিয়ে আসলে আমার টিম স্ট্রং টিম হবে না দুর্বল টিম হবে এখন বুঝতে পারছেন টিম কেন দুর্বল আছে যে লোক ডিস্ট্রিবিউশন করার ইচ্ছা নেই উনাকে আমি টিমের ভিতরে নিয়ে আসলে ওখানে ডিস্ট্রিবিউশন হবে না ডিস্ট্রিবিউশন না হইলে ওখানে হয়ে যাবে আপনার টিম দুর্বল টিম so now what need to follow you are in full control my dear friends you cannot select your father network marketing এ কথা আছে you cannot select your father আপনার বাপ কে এটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন কি না বাপটা আপনার শ্বশুর 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 কি হবে কোন হবে এটা তো আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন correct না you can select your father in law but you cannot select your father you cannot select your upline but you can select your downline so when you select your downline my dear friends this business is for your future it is not a time pass and you will not be wasting your time so keep your team stronger apna je team ase na team এর আপনি শক্তিশালী না বানাইলে আপনার সময় চলে যাবে 1 বছর 2 বছর 10 বছর চলে গেছে পরেও টিম নেই কেন টিম নেই টিমের সিলেকশন ভালো না এজন্য শুরু থেকে আপনার টিমের সিলেকশন উপরে আপনি খেয়াল রাখবেন যে লোক আপনার মতো ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য রেডি আছে বিজনেস করার জন্য রেডি আছে ये सब लोगকে আপনার বিজনেস ভিতরে নিয়ে আসবেন আগে উনাকে ক্লিয়ার করে দিবেন ভাই এই বিজনেসের ভিতরে আসলে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে আমি কিছু মার্কেটে গেলে লোক বলে ভাই এখানে শুধু প্রোডাক্টের কথা বলেন মার্কেটিং বলবেন না এখানে মার্কেটিং প্ল্যান শো করবেন আরে আমি মার্কেটিং প্ল্যান শো না করলে প্রোডাক্ট নিয়ে ও লোককে আপনি ভিতরে নিয়ে আসবেন ডিএক্সএন ভিতরে নিয়ে আসছেন वो लोग কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করবে so please select your team properly marketing ऐसे नेटवर्क ऊपर second is marketing is nothing but convincing to take certain decision and preparing the mind to take certain decision this is what we call the marketing as a marketer we do this work we are not only a product seller we are a marketer when we do marketer we should do marketing का example चाहिए you know advertisement channel advertisement पता है लेकिन पता है लेकिन advertisement टीवी पे देखছেন না ये advertisement কি কাজ করে advertisement করেন মার্কেটিং এর কাজ advertisement সেলিং এর কাজ করে না advertisement কি করে মার্কেটিং এর কাজ করে আপনার মাইন্ডের slowly it is moving your mind towards the product প্রথমবার সচিন টেন্ডুলকার আছে বুস্ট ইজ দ্য সিক্রেট অফ মাই এনার্জি ফার্স্ট টাইম আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখছি
এটা দেখার পরে কি আমি বুস্ট কিনে নিছি না একবার দেখছি ওকে সেকেন্ড টাইম দেখছি ওকে থার্ড টাইম নো প্রবলেম আফটার সিইং 50 টাইম আমি চেষ্টা করছি বারবার কেন বলেছি বারবার বুস্ট ইজ দ্য সিক্রেট বুস্ট ইজ দ্য দ্যাট মিন্স কিছু আছে ভিতরে then slowly my mind moved আমার মাইন্ডকে এ প্রোডাক্ট থেকে বি প্রোডাক্টের মুভ করার জন্য সচিন তেন্ডুলকর ওখানে মার্কেটিং এর কাজ করছে Yes, yes, yes. जब ये mind move then after that I go to the shop then I purchase the product ওখানে সেলিং হইছে এখানে মার্কেটিং এর কাজ as a network marketer we have to be very careful how we do this marketing. Marketing is a tactics. Marketing is an art. And you should keep on playing. And it is the preparing the mind of the prospect. And preparing the mind of the prospect. When the mind is prepared, whatever the product you give, that person will buy your product. এখন আরজিজিএল কত এখানে? 6,005 rupees. 5 taka. Wow. See, when I started DXL in India, ওখানে তো no lot of products. শুধু দুইটাই products ছিল RG and GL. At that time, the price of RG and GL is 1,270 rupees. That means 25 years before. 1,270 rupees is one RG and one GL. And join করার সময় আমি চিন্তা করছি কি কিনবি এই প্রোডাক্ট 1,270 টাকা ও মাশরুমে কেনার মতো লোক আছে কিনা দিয়েছে দেন দুই দিন পরে আমি দেখতেছি ডিএক্সএল এর লাইভ চলতেছে ইয়া আরজিএল কেনার জন্য কিভাবে হয়েছে वो सेलिंग काउंटर सेलिंग কিভাবে হয়েছে কাউন্টার সেলিং এর জন্য হয়েছে বিকজ কোন না লোক এই সেলিং এর জন্য মার্কেটিং করছে এর জন্য সেলিং হয়েছে মার্কেটিং কিভাবে করছে আপনি জানেন কেমিস্ট্রি বলে কেমিস্ট এক 1000 rupees ये मशरूम प्रोडक्ट you will take you will not take because his mind is closed কোন লোক পুরো মাইন্ডকে তৈরি করছে আগে जो माइंड জমে ছিল এটা নরম করছে নরম করার পরে আরজিজিএল ভিতরে গেছে so now how to do this one to do that one what is important is preparing the mind so that it can conceive any product how to create that marketing we will see in next slides now let us go for sales sales is nothing but an act of transaction with the product in exchange of value sale is nothing but apna taka den product it is sales হওয়ার জন্য কি হইতে হবে মার্কেটিং হইতে হবে এটা মার্কেটিং কোন করতে হবে নেটওয়ার্ক করতে হবে নেটওয়ার্ক ভালোভাবে মার্কেটিং করলে you will have a good sales so now my dear friends in now Bangladesh you have lot of products now you should know how to do a proper marketing so that you can sell lot of products এখন এটা চিন্তা করবেন না 1300 প্রোডাক্ট আমি সেল করব আপনার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটরের টার্গেট হতে হবে আমি 1 লাখ টাকা প্রোডাক্ট সেল করব এত বড় মার্কেট আছে কিভাবে করা যায় ফ্যাক্টর এসেনশিয়াল ফর সেল তিনটা জিনিস দরকার সেলের জন্য একটা হইছে সেলার আর একটা হইছে আর তিনটা স্টক এটা তিনটা জিনিস মনে রাখবেন সেলার বায়ার এন্ড স্টক physical movement of product is sales physical movement of product is sales mental movement of product is marketing এটা মনে রাখবেন okay physical movement of product is sales mental movement of product is marketing now next many people say sir আপনি যত বলেন না কেন আমার টিম প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাইছে আর বিক্রি করতে পারতেছে কারণ কি না
কারেক্ট না? এটা কেন পারতেছে না? আর আপনি কেন এটা মানে নেছেন জানেন? বিকজ আপনিও বুঝেন না সেলিংটা কি। এখন দেখেন আমি কেমিস্টের বাসায় যাই 30,000 টাকা দিয়ে ভাই আমাকে 5 সেট আরজিজিএল দেন, ও দেবে কিনা? দেবে কিনা? এই জন্য ওনাকে কিছু কষ্ট হবে কিনা? না, কষ্ট হবে কিনা? কষ্ট হবে কিনা? তো কেমিস্ট এখন কি করছে? সেল করছে। আমি ওনার বাসায় গেছি, নক করছি, 30,000 টাকা দিয়েছি। 30,000 টাকা দেওয়ার পরে ও আমাকে 500 সেট আরজিজিএল বিক্রি করছে। এখন কেমিস্ট কি করছে? আমাকে বিক্রি করছে। সো বিক্রি করার ইজি আর ডিফিকাল্ট? বিক্রি করা ইজি আর ডিফিকাল্ট? ইজি আর ডিফিকাল্ট? ডিফিকাল্ট কেন? ভাই আমি আমার বাসায় আসে, আমার বাসায় নক করে 30,000 টাকা দিয়ে ভাই আমাকে দয়া করে 500 সেট আরজিজিএল দেন, আপনি দেবেন কিনা? এটা কষ্ট কেন? তো সেল করা ইজি কিনা? সেল করা ইজি কিনা? এভরিবডি সেল করা ইজি কিনা? Yes. Very easy if you understand what is selling. Okay, so একটা পয়েন্ট এখানে এস্টাবলিশ হয়ে গেছে, selling is easy. Selling is easy. আরে ভাই এটা সেলিং তো ইজি, এরকম সেল হলে তো আমি লক্ষ লক্ষ বিক্রি করব। প্রবলেমটা হইছে মার্কেটিং। এটা মার্কেটিং এর ডিফিকাল্ট। See, because many people reject it. Marketing cannot difficult because we don't understand what is marketing. If we understand what is marketing, marketing is also easy. Like how selling is easy, marketing को easy हो जावे, ये बुझते पड़ले marketing टे की। एखाने कत लोग बिया होइছে? कमार होइছে? Very good. कत लोग ऐसे एक love marriage? Anybody love marriage? Nobody will. Love marriage? Okay, it's love marriage. Chemist वैसे love marriage करते। এখন দেখেন, let us take the example of chemist. Okay? কেমিস্টের মতো যে কেমিস্টের যে ক্যারেক্টার আছে, এই ক্যারেক্টার সবার ভিতরে আছে অটোমেটিক্যালি। কেমিস্ট ওনার ওয়াইফ কি? ওনার ওয়াইফ নাম মরিয়ম জি আছে। अभी कंफर्म नहीं। भाभी तो बाहर है वैसे वालो। So এখন দেখেন কেমিস্ট और भाभी की কিভাবে পাঠাইছে? बिहार से नहीं कोई जा रहा है क्या? How he can अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, अभी सीट्स कंफर्म नहीं हुए। এরকম করলে কি হবে? হবে না। আগে কেমিস্ট চিন্তা করছে আমার নিজেকে বিক্রি করতে হবে। এখানে প্রোডাক্টটা কি? প্রোডাক্টটা কি? কেমিস্ট নিজের প্রোডাক্ট কিনবে কে? আমি তো এখন কেনার জন্য রেডি না, কারেক্ট না? তো এখন কেমিস্ট কি করবে? এখানে একটা মার্কেটিং করা শুরু করবে, নিজেকে বিক্রি করার জন্য মার্কেটিং টেকনিক এখানে ও ইউজ করবে। কিভাবে করবে? না না, কোই সামনে যাওয়ার সময় ভালো ড্রেস পরবে, সময় হলে নামাজের জন্য যাবে, আগে তো যাইতো না। और কি করবে? और যেভাবে ভাবি দেখতেছে, এনিবডি ভাবি দেখলে অন্য লোকে হেল্প করবে, ওকে ভালো কথা বলবে, ভাবিকে বলবে আপনার ড্রেস আজকে ভালো লাগতেছে। এখন আই লাভ ইউ না আসবে না, এখন ওসব দূরের কথা। এখন মার্কেটিং তৈরি হইতেছে, মার্কেটিং এরকম চলে 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 সামনে যায় 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 যাওয়ার পরে কেমিস্ট কিছু কিছু সিগন্যাল পাবে ওখান থেকে, মিসকাল আসবে, মেসেজের রিপ্লাই হবে, মেসেজ আসবে, দেন কেমিস্ট বুঝবে হ্যাঁ এখন ধীরে ধীরে আসতেছে।
আমার দাঁড়ায় ভিতরে ধীরে ধীরে আসতেছে ওয়েট করবে এখনো করবে না আমাকে কিনে নাও এখনো সময় আসেনি और बिक्री करो नीचे के और बिक्री करो नीचे के और भालो दिखाओ गुड परफ्यूम गुड कार गुड बाइक यू नो गुड लाइफस्टाइल एवरीथिंग बिक्री करे 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 একটা সময় আসবে কেমিস্ট বুঝতে পারবে হ্যাঁ এখন আম পাকা হয়ে গেছে ঠিক না এখন মারলে নিচে পড়বে now then chemist will go chemist will tell মারিয়াম আমি আপনার সাথে পুরো লাইফ সাথে রাখতে চাই এই সময় আর আপনার বুড়া সময় হয়ে যাবে না ওই সময় আপনি আপনাকে ভালো দেখবেন এই সুযোগ আপনি আমাকে দেবেন আই লাভ ইউ তো বলে নি সুন্দর করে বলছেন একটা বলেন না দুই তিনটা মনে মুখ সো নাও সেলিং হইছে কিনা yes ওরা ভাবি কিনছে কিনা ওরা yes এটা কিনার আগে কি হইছে আচ্ছা ফার্স্ট টাইম কেমিস্ট বাবির সামনে সেন্ট মারে ভালো কাপড় পরে গিয়ে চলে গেছে বাবি কি আই লাভ ইউ বলছে না এই জন্য কি উনার খারাপ লাগছে না ওর খারাপ লাগেনি বিকজ ও জানে মার্কেটিং হইছে প্রসেস একবার মার্কেটিং করলে লোক পণ্য কিনবে না আমাকে বারবার করতেই হবে একটা সময় আসবে আমি বুঝতে পারবো এই লোক রেডি আছে পণ্য কেনার জন্য কারেক্ট কি না মার্কেটিং একদিনের কাহিনী না একবার আমি মার্কেটিং করে নিয়েছি ও পণ্য কিনে নেই ভাবি আমাকে কিনে নেই আমি রাগ হয়ে গেছি না এটা তো রাগ হবে না কেন বারবার যাবে ও বারবার করার সময় কেমিস্ট্রি কি খারাপ লাগবে না বিকজ ও বুঝছে কি বুঝে মার্কেটিং হইছে বারবার করতে হবে মার্কেটিং করার তাড়াতাড়ি সেল হইতেই হবে এটা নিয়ম না সচিন টেন্ডুলকার বুঝছে দ্য সিক্রেট অফ মাই এনার্জি একবার বললে আমি প্রোডাক্ট কিনে নি 100 বার বলার পরে আমি বুঝতেছি বুস্ট একটা প্রোডাক্ট আছে 200 বার বলার পরে আমি চিন্তা করছি বুস্টটা কি 500 বার বলার পরে আমি বুঝকে কিনছি তো সচিন টেন্ডুলকার কতবার বলছে 500 বার বলছে তো একবার বলার পরে আমি কিনি নেই এজন্য সচিন টেন্ডুলকার রাগ হয়ে গেছে আরে আমি বলতেছিলাম কিনতেছি সো মার্কেটিং doesn't demand immediate result এটা মনে রাখো এজন্য মার্কেটিং করার সময় এর মাইন্ডে রাখবেন না আমি মার্কেটিং করলে সেল হয়ে যাবে তো মার্কেটিং আর সেল কোনো কানেকশন নেই মার্কেটিং হইছে মাইন্ডের মুভমেন্ট মাইন্ড ইমিডিয়েটলি মুভ হবে না ধীরে ধীরে মুভ হবে সে ফর এক্সাম্পল ইফ আই ওয়ান্ট টু সেল স্পাইরুলিনা টু মাই ব্রাদার if I go and tell spirulina আপনি কিনে নেন দাম হইছে 2000 টাকা আপনি কিনে নেন ও কিনবে না আমাকে বলতে হবে ভাই আমার ছেলে ছিল না আমার ছেলে জানেন আমার ছেলে আগে ম্যাথসে বহুত হি ওয়াজ ভেরি ব্যাড ইন ম্যাথমেটিক্স ওনার কনসেন্ট্রেশন পড়ার ভিতরে নেই এখন দেখেন ফর দ্য পাস্ট 2-3 মান্থস এই ভিটামিনস নেওয়ার পরে হি ইজ ফিলিং গুড ওনার স্টাডি এর কনসেন্ট্রেশন ভালো হয়েছে একবার হয়ে গেছে আর এক সপ্তাহ পরে আমার ছেলে আগে স্পোর্টসে ভালো ছিল না এই ভিটামিন খাওয়ার পরে নাও হি ইজ গুড ইন স্পোর্টস আমি ভাবতেছি ওনার ভিতরে যে শক্তি আছে এনার্জি লেভেল আছে ইটস ডুইং গুড আমার ছেলে আগে ভেজিটেবল খাইতো না নাও ইউ সি অলমোস্ট 1 kg of vegetable he is having this vitamin is working beautifully in my kid এটা বলার পরে কেমিস্ট্রি একটা ছেলে আছে কেমিস্ট কি করবে কি করবে প্রোডাক্টের কথা জিজ্ঞেস করবে কি না কি প্রোডাক্ট আমার ছেলেও এইরকম আমাকে একটা লিখে দেন এটা বলবে কি না এখানে কি হইছে আগে মার্কেটিং এই মার্কেটিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একবার বলার পরে কেমিস্ট প্রোডাক্টে জিজ্ঞেস করে নেই এজন্য আমি রাগও হইনি খুশিও হইনি বিকজ আমি জানি মার্কেটিং একবার বললে রেজাল্ট আসবে না ধীরে ধীরে বলতে হবে বলতেই থাকতে হবে একদিন না একদিন এই কাস্টমার আমার থেকে স্পাইরুলিনা কিনবে এটা আমি জানি এজন্য
एक बार बोलले আমাকে খারাপ লাগতেছে না এই জন্য মার্কেটিং আমাকে খারাপ লাগেনি তো এখন বলেন মার্কেটিং করা ইজি আর ডিফিকাল্ট इजी ইজি আর ডিফিকাল্ট इजी ইজি আর ডিফিকাল্ট इजी আগে একটা থিওরি প্রুভ হইছে সেলিং কি হইছে इजी এখন মার্কেটিং इजी আর কি হইছে ডিএক্স দ্যাটস অল ডিএক্স সেলিং ও ইজি marketing is easy or DXN is an easy business but we should not complicate this business. It's a beautiful business where everybody can. I don't have experience in marketing. একটা লোক নেই এখানে বলতে পারবে না ভাই আমার এক্সপেরিয়েন্স নেই মার্কেটিং anything you do in your house it's marketing আপনি বলেন আপনার ছেলেকে দোকানে যান একবার বলে যাবেন আপনি দেখি কত ফাস্ট যায় কত ফাস্ট আসবে দেখি আপনার ভিতরে কত তাসাজ আছে এ বললে যাব এখন কেমিস্ট্রি করছে মার্কেটিং ওখানে আরো একটা টেকনিক ইউজ করছে ওই কাজ হয়ে গেছে দিস ইজ বিকজ অফ মার্কেটিং আমি যে ছোট সময় আমার বাবাকে বললে একটা ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে দাও একবার বলে নিয়ে দেন দুইবার তিনবার কান্না করছি I did lot of things after that I got a cricket bat I did marketing there. Everybody do marketing in their life, whether you are small or you are big. You go interview. Interview ki karen, nije ki sell karen. You are doing marketing there. Be a person. You are selling yourself. We do marketing day in and day out. So there is no such thing that we don't have experience in marketing. Skill set and mindset. This is very, very important. Skill though everybody have. Marketing skill we have. Kotha bola skill we have. Anybody here? Why am I kotha bola bhalo lage na? At least Bengali log to bola jabe. Correct na? Kotha bola ustad. Not only this Bengali, even West Bengal, we go. The most talkative people is West Bengal people. So now we know how to talk, how to market, and how to convince people. Skill set as it. But what we need is, it's a proper mindset. Remember, if you have skill set as it, but mindset right, then you will get only upset. I mean upset why you see? Upset keno we see because our skill set as a but mindset nahi. So mindset and tori kora is very, very important. So how to handle our emotions? Next. How to create this mindset? एक बार जावर परे लोग हमारे के बालों का बोलते से ना, लोग हमारे को सुनते से ना, लोग हमारे के ना बोलेंगे से, लोग प्रोडक्ट कॉस्टली बोलते से, लोग बोलते से प्रोडक्ट काज करे ना, लोग बोलते से ये बिजनेस चल बे ना, ये सब जिनिस की वापे हैंडल करा जाए. How to handle your emotion? When you want to handle your emotion, remember this. Next, detach yourself from the outcome. Whenever you do DXN, whenever আপনি DXN এর কথা বলেন या DXN করার চেষ্টা করতেছেন, আউটকাম থেকে দূর থেকে একবার আমি গেছি একটা প্রসপেক্টের কাছে প্রসপেক্টের কথা বলার সাথে সাথে ও মেম্বার হয়ে গেছে মেম্বার হয়ে গেলে আমাকে এত বেশি হ্যাপি হওয়ার দরকার নেই ও মেম্বার না হইলে এত বেশি খারাপ লাগার দরকার নাই আমার কাজ হইছে একটা কাজ করতেই থাকতে হবে দেন অটোমেটিক্যালি রেজাল্ট আসবে ইমোশন থেকে দূর করতে হবে this is what nature is teaching us you know water drop কি বলে বেঙ্গলি পানির ফুটা একটা ফুটা হইলে একটা বড় পাথর আছে একটা ফুটা পাথরের পড়লে ও পাথর কি হবে किसी হবে না দুইবার পড়লে किसी হবে 100 বার পড়লে किसी একটু হবে 1000 বার পড়লে কিছু হবে না শুধু গিলা হবে কারণ আর কিছু হবে না 1 কোটি বার 2 কোটি বার 10 কোটি বার পড়ার পরে ওখানে একটা ছিদ্র
হয়ে যাবে ও যত বড় পাথরের ভিতরে একটা হোল হয়ে যাবে এটা হোল কেন হইছে হোল এই জন্য হইছে যে পানির যে ড্রপ ছিল না এটা ইমোশন থেকে দূর পানির ড্রপ নিচে পড়ার সময় এটা চিন্তা করতেছে না এখন চিন্তা হয় না কেন এটা হবে গো আমি করতেই থাকতেছি ও জানেন করতেই থাকতে হবে করতেই হবে এক দিন এখানে একটা হোল করবেই you keep on doing this one again and again and again and again, and definitely you are going to get the results. Prepare your mind, and this is your business, and we need to do next. Ways to do natural marketing. Make your prospect ask God. Best thing, how to sell your product. If you want to sell your product, any product you take in DXL, whether it's toothpaste or soap or coffee, there is an easy technique. What people follow is, वो लोग ये रकम एक टा situation तोरी करे, लोग जिज्ञेस करे, भाई देखी, एक टा वैसे अपना निजे product दिखाना, भाई ये product देखे, और एक टा situation वैसे लोग अपना के जिज्ञेस करे, भाई ये product देखी, इटे की बाबे है? I usually tell Laszlo Coxo, Crown Ambassador, वो एक टा technique बोलते हैं. আমার বাসায় মেহমান আসলে আমি সবাইকে কফি দেই আমি ডিএক্সএল কফি দেই আই গিভ নরমাল কফি টু এভরিবডি আমি আমার কাপ নিয়ে আর ডিএক্সএল এর কফি স্যাশে নিয়ে উনার সামনে আমি নিজে প্রিপেয়ার করি এখন লোক কি করবে জিজ্ঞেস করবে ভাই এটা কি হ্যাঁ এটা কি জিজ্ঞেস করলে ওখান থেকে আপনার কাজ आसान হয়ে যাবে এই প্রোডাক্টের এক্সপ্লেইন করা और ये प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कर और मने रखें मार्केटिंग करले सेल में कहूँ इतना इम्पोर्टेंट ना एक बार मार्केटिंग होगे दो बार होगे तीन बार होगे पूरे सेल होगे इतना नहीं हो चिंता ना एक बार हमें मार्केटिंग को इसी सेल होगी बट मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग वो समय होगे लोग जिज्ञेस करते होगे भाई देखिए see in India what people do in South and all many people মেহমান আসলে খাওয়ার জন্য যে লোক বসে এগুলো কি করবে হোয়াইট রাইস তো হোয়াইট রাইসে একটু স্পাইরুলিনা ভিতরে দেবে সবার সামনে স্পাইরুলিনা পাউডার তো এখন রাইস কি কালার হয়ে যাবে সবুজ গ্রিন কালার হয়ে যাবে গ্রিন কালার হলে কি হবে এই সব লোক জিজ্ঞেস করবে এটা কি মিলাই আপনি খাইতেছেন এই উনাকে এখানে একটা সুযোগ পাবে এটা কথা বলার জন্য ওখানে মার্কেটিং তৈরি হওয়ার একটা সুযোগ ও লোক পাইতেছে so this is very important as a marketer you should know how to position and how to value your product next three main factor which will decide your sale আপনার প্রোডাক্টের সেলের ডিজাইন করার জন্য তিনটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আছে প্রথম ফ্যাক্টর হইছে প্রোডাক্ট সেকেন্ড হইছে পিপল আর থার্ড হইছে প্রাইসিং এই তিনটার আপনাকে জানতে হবে আপনার প্রোডাক্টকে কিভাবে পজিশন করতে হবে আর কোন লোকের সাথে পজিশন করতে হবে আর প্রাইসিং এর সাথে কিভাবে খেলতে হবে these three things what we need to do next DXL product are not commodity if you want to sell DXL product সব প্রোডাক্ট হইছে একটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট DXL প্রোডাক্টে কোনো সময় commodity product করবেন না commodity product মানে don't make see so far for the past 30 years Dr. Lim was talking Ganoderma एक बार हम सुनी नहीं Dr. Lim was talking mushroom आपने सुनते हैं तो सुनी always doctor will talk about Ganoderma you take Ganoderma this Ganoderma good Ganoderma can do doctor शुरू दिखे इटा mushroom पता बोले नहीं because if doctor market Ganoderma as mushroom starting दिखे लोग immediately compare करवे oh mushroom में नाम क्या है छोटा अमेरिकन टीम बुझे so doctor की कोसे Ganoderma के normal mushroom में जगह नहीं जाएगी ये जब तो लोग उकाने तुलाना कोरक सूझे के पाएंगे
डॉक्टर रखे ज्ञानडर्मा के एक प्रीमियम प्रोडक्ट सो डोंट commoditize your product toothpaste you don't sell only as a toothpaste it is a toothpaste with the ज्ञानडर्मा it's a ज्ञानोजी toothpaste आपने नॉर्मल टूथपेस्ट बिक्री करले देन लोग আমার টুথপেস্ট কত আর দোকানের টুথপেস্ট কত এটা কম্পেয়ার করবে সো ডোন্ট commoditize any product you sell don't commoditize our product understand your market your prospect or your market and every market need your product prospect কি আপনার আপনার মার্কেট কোথায় আপনার প্রসপেক্ট কোথায় সরি আপনার মার্কেট কোথায় প্রত্যেকটা লোক আপনি তো দুনিয়াতে দেখতেছেন এসব আপনার মার্কেট একবার একটা টিএসআই myself and a chemist was traveling যাওয়ার সময় একটা বিচ ছিল বিচের একটা সুন্দর একটা বিউটিফুল লেডি was walking আমিও দেখছি পরে আমার মনে হয়েছে আমি তো বিয়ে হয়ে গেছি তো আমি এরকম করে নিছি বাট কেমিস্ট দেখছে পরে আমি কেমিস্ট দেখতেছি और ঘুরতেছে আর কেমিস্ট চুপ করে আরে ভাই আপনার তো বিয়ে হয়ে গেছে বাচ্চা আছে এরকম দেখেন না কেন মহিলাকে ও বলছে আমি তো মহিলাকে দেখিনি আমি তো দেখতেছি ওনার চুল নেই শ্যাম্পু কিভাবে বিক্রি করে আমি তো দেখতেছি ওনার ফেসে পিম্পল আছে জ্ঞানজি সব কিভাবে বিক্রি করে আমি তো দেখতেছি ও মোটা আছে স্পাইরুলিনা দিয়ে কিভাবে পাতলা করা যায় আমি তো মহিলাকে দেখতেছি না আমি তো মার্কেটকে দেখতেছি তো এখন বাইরে থেকে আপনি যত লোক দেখবেন এটা নরমাল লোক না এ হচ্ছে আপনার জন্য একটা বিশাল মার্কেটকে কিভাবে অ্যাটাক করা যায় এটা নিয়ে ইউ হ্যাভ টু থিংক এন্ড ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান সো আইডেন্টিফাই ইওর মার্কেট গুড মার্কেটিং মেক্স দ্য প্রোডাক্ট লুক স্মার্ট এন্ড গ্রেট মার্কেটিং মেক্স দ্য কাস্টমার ফিল স্মার্ট আপনাকে কাস্টমারকে ফিল করাইতে হবে ये প্রোডাক্ট পারচেজ করার পরে ও একটা স্মার্ট ডিসিশন নিছে then you are a good marketer একবার চেন্নাইতে I was traveling in the bus একটা জায়গায় স্টপ হয়েছে স্টপ হওয়ার পরে একটা ছেলে আসছে একটা ওল্ড ম্যান আসছে ও অ্যাপল বিক্রি করতেছে you know ও বলছে ভাই এটা দেখেন এটা শিমলা অ্যাপল ফ্রেশ অ্যাপল ডাইরেক্ট শিমলা থেকে আসছে এটা হইছে 10 অ্যাপল was 100 rupees 10 অ্যাপল 100 rupees 10 অ্যাপল 100 rupees এটা পুরো মার্কেটিং করছে করার পরে দেন 2-3টা লোক কিনছে আর লোক কিনেনি এটা করার 5 মিনিট পরে আর একটা এই ছেলে সেম বাসে উঠছে ওটার সাথে অ্যাপল আছে সেম শিমলা অ্যাপল ও বলছে দেখেন এটা শিমলা অ্যাপল এটা হইছে 10 অ্যাপল 80 টাকা আগে কত বিক্রি করছে 100 টাকা এখন এই বিক্রি করতেছে 80 টাকা এখন লট অফ পিপল ও অ্যাপল কিনছে কেনার পরে আমাকে একটু খারাপ লাগছে আমি ও বুড়া বাবাকে বলছি ভাই আপনি দেখেন ও ছেলে কত স্মার্ট ওনার প্রফিট কম করছে 80 টাকা বলছে কত লোক কিনছে আপনি ওই মেহনত করছেন আপনি 100 টাকা বলছেন আপনার তো লোক কিনেননি ও লোক বলছে ভাই ও ছোট বাচ্চা গেছে না ও আমার ছেলে আগে আমি মার্কেটিং করে মাইন্ড তৈরি করে আসছি পরে ও বিক্রি করছে so now marketing if you are a good marketer you should make people they have taken a smart decision কিভাবে how they will feel আমি একটা স্মার্ট ডিসিশন নিছি কিভাবে ফিল করবে it is based on the value of the product আপনি একটা প্রোডাক্টের ভ্যালু কত বড় করবেন প্রাইস কত ছোট হবে আরেকবার বলি প্রোডাক্টের ভ্যালু কত বড় করবেন প্রাইস কত ছোট হবে প্রোডাক্টের ভ্যালু বড় না করলে প্রাইস বড় হবে এখন প্রাইসে তো আপনি কমানো সম্ভব না একটাই জিনিস আপনার করা সম্ভব
ভ্যালু কে প্রাইসের উপরে রাখতে হবে। তো ভ্যালু কে প্রাইসের উপরে রাখলে যে লোক কিনতেছে কেনার পরে নিজে ফিল করবে আমি একটা ভালো ডিসিশন নিছি। So this is what you make your customer to feel smarter. How to do that one? How to increase the value of the product? Product এর value কিভাবে আমি increase করি? Number one is dream outcome. When you sell the product, একটা product আপনি বিক্রি করার সাথে সাথে এই product এর value বাড়ানোর চারটা টেকনিক আছে। আপনি any technique you can use. Number one technique is the dream outcome. Chemist, আপনার দাঁতের একটা দরদ আছে না, you should use this toothpaste. এই toothpaste use করার পরে ধীরে ধীরে দেখবেন আপনার দাঁত মজবুত হবে and you can feel আপনি যে মাংস খাবেন আপনি খাইতে পারবেন না। এটা একটা ফিলিং। এই প্রোডাক্ট ইউজ করার পরে ও ফিল কি করবে এটা বিক্রি করতে হবে। এটা বিক্রি করলে কি হবে, প্রোডাক্টের ভ্যালু উপরে যাবে। প্রোডাক্টের ভ্যালু উপরে গেলে প্রাইস নিচে আসবে। Right. This is how you should feel. This is how what we call the dream outcome. And second one is previous. And second one is perceived achievement. Perceived achievement is a product purchase করার পরে guarantee a result আসে। মানে আপনি যে পারচেজ করার পরে 400 অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস, অ্যাক্টিভ নিউট্রিয়েন্টস আপনার শরীর ভিতরে যাবে, এটা তো গ্যারান্টি। মানে 400 অ্যাক্টিভ নিউট্রিয়েন্ট, 17 অ্যাক্টিভ নিউট্রিয়েন্ট করে বুস্ট করোড় সেল করছে। আমি তো এখন 400 অ্যাক্টিভ নিউট্রিয়েন্টের কথা বলতেছি, তো আমার প্রোডাক্টের ভ্যালুর দাম কোথায় চলে যাবে? বিকজ অফ 400 অ্যাক্টিভ নিউট্রিয়েন্ট। 1 gram of spirulina, 1 kg of vegetable, এটা তো গ্যারান্টি। এখন 1 kg of vegetable বলার পরে আমার প্রোডাক্টের ভ্যালু বেড়ে গেছে, প্রাইস কমে গেছে। This is how you should increase the value of the product. Next, sell the concept, not the product. Product sell করবেন না, you should sell the concept. এখানে আছে না পাপায়া ফেস ওয়াশ আছে। When you want to sell papaya face wash, don't sell papaya face wash. You should talk about papain. Papain একটা enzyme আছে। When you talk to chemist, ভাই you should use a papain. আপনার enzyme আছে না, আপনার সেল ব্রেকডাউন বেশি হইতেছে, এজন্য আপনাকে papain দরকার। papain কি? papain কোথা থেকে পাবেন? papain you will get from papaya. Okay, so papaya থেকে আপনি কিনবেন। So if you use any skin ingredient which contains papaya is good for your skin. এখন দেখেন আমি এখন papaya face wash বিক্রি করে নেই, আমি কি বিক্রি করছি? ये enzyme papain breakdown আমি বিক্রি করব flavonoids, collagen। এখন দেখেন আপনার 40 ইয়ার্স পরে স্কিনের রিঙ্কেল শুরু হয়ে যাবে, মানে কোলাজেনের কম হয়ে যাবে। কোলাজেন ইনক্রিজ করার জন্য flavonoid দরকার। So you should use the product which is good in flavonoids. So flavonoids use করবেন, definitely আপনার স্কিন সাপল থাকবে। So you try to use flavonoids. Flavonoids আপনি কোথা থেকে পাবেন? You can get flavonoid in papaya. Papaya contains very good flavonoid. ये flavonoid ये papaya ভিতরে বেশি flavonoid আছে, flavonoid এর ভিতরে কোলাজেনের শক্তি আছে, কোলাজেন আপনার স্কিনকে ভালো রাখে। এখন আপনি পাপায়া কে ডাইরেক্টলি প্রোডাক্টে সেল করতেছেন না, আপনি সেল করতেছেন পাপাইন, ইউ ক্যান সেল করতেছেন কোলাজেন, ইউ আর সেল করতেছেন দিস BHA অ্যাসিড, অল দিস থিং। এইসব আপনি কিভাবে জানবেন? এটা হোমওয়ার্ক করতে হবে। একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করার আগে এই প্রোডাক্টের ইনগ্রেডিয়েন্টটা কি, এই ইনগ্রেডিয়েন্ট আপনার লাইফে আর আপনার স্কিনের আর আপনার হেলথের কিভাবে হেল্প করা যায়, এই ইনগ্রেডিয়েন্ট উপরে একটু হোমওয়ার্ক করতে হবে। Then you should talk about the ingredient, not on the product. When you do this one, you increase the value of the product. So don't promote offer packages. Usually in India we offer packages not to sell the product alone. Next. So how to gain product knowledge? Product knowledge এখন দেখেন, এই papain, এই enzyme, এই collagen, এসব জিনিস আমি কিভাবে জানছি?
আমার কি শিখাইছে কে? ট্রেনিং। কোথা থেকে ট্রেনিং নিছি? আমি একটা ট্রেনিংও নেইনি। কোথা থেকে ট্রেনিং নিছি? কিভাবে প্রোডাক্ট ইউজ করে নেই? আমি আমাকে শিখাইছে নেক্সট গুগল, আমাকে শিখাইছে ইউটিউব। এটা তো আমার সাথে আছে, আপনার সাথে আছে, আছে কি না? আছে কি না? So now first understand the product, do some homework করবেন ও প্রোডাক্টের এর ইনগ্রেডিয়েন্ট নাকি, ও ইনগ্রেডিয়েন্ট কিভাবে হেল্প করবে একটা স্কিনের জন্য या হেলথের জন্য या মোটাপার জন্য या টিথের জন্য या হেয়ারের জন্য। then you সাজাইতে হবে ও ইনফরমেশন সাজাইলে you increase the value of the product. Next, so customer acquisition and customer maintenance. So primary responsibility naki customer, creating customer and maintaining customer. Next এটা কি দেখি জানেন? বিয়া, এটা তো তামিলনাড়ু বিয়া আর ইন্ডিয়া বিয়া, এখানে তো এরকম বিয়া হবে না। এটা বিয়া হওয়ার সময় ভালো লাগে, খারাপ লাগে? ভালো লাগে, কারেক্ট কি না? This is what we call customer acquisition. এখানে কাস্টমারকে অ্যাকুয়ার করা হয়েছে। অ্যাকুয়ার করার ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হয়েছে পরে কি হবে কাস্টমারের সাথে। এখন কেমিস্ট্রির ভাবি ওখানে দেখবে বিয়ার করার সময় দুটা লোক ফুসফুস আছে, বিয়ার পরে এখানে কি হতেছে, that is very important. How to maintain that relationship between you and your customer? The only way is proper relationship. You should maintain a proper relationship. একটা relationship তৈরি করতে হবে, একটা honesty সাথে relationship তৈরি করতে হবে, so that you can maintain it proper. Next, so don't limit your personal PV. আপনার personal PV কে লিমিট করবেন না। আপনার personal PV কত? 1000 1300 3900। personal PV বললে 1300 বলবেন না, এসব চলে গেছে। এখন হয়েছে পার্সেন্ট বিল কত? 3900 মিনিমাম। এটা নিয়ে তো অন্য খেল নাই, বাট 3900 এটা লিমিট করবেন না। 3900 হয়ে গেছে, দেন দাঁড়ান আর দরকার নেই। আর সব ইসকে বলবেন এটা রেখে দেন, আগে মাসে মারবেন, কারেক্ট না? এই টেকনিক এটা কত লোক ইউজ করতেছে। এখন হয়ে গেছে না, এটা রাখেন, আগামী মাস হবে, আগামী মাস আপনি দিয়ে দিবেন। So don't limit that one. If you are limiting that one, আপনার যে কাজ আছে ডিস্ট্রিবিউশন করার কাজ, ডিস্ট্রিবিউটর কাজ আপনার ভালোভাবে করতেছেন না। আপনার ডিস্ট্রিবিউশন উপরে আপনি কনসেন্ট্রেট করেন, যত ভালো ডিস্ট্রিবিউট করা যায় এটার উপরে আপনি কনসেন্ট্রেট করেন, so that your personal PV keep on increasing. এই কোশ্চেনের পরে আপনার নিজের ভলিউম 1 লাখ হইতে হবে। 1 লাখ না হইলে কি ডিস্ট্রিবিউট করবেন? এত প্রোডাক্ট, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, নিজস্ব ফ্যাক্টরি, at least you should take the target. প্রত্যেকটা মেম্বার ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার পরে, নট শুরুতে মেবি 10,000 5,000 টাকা বিক্রি করেন, বাট 1 সালের পরে প্রত্যেক মাসে আপনার ভলিউম হতে হবে at least 1 লাখ, then only you can see the big business. Next, so these are all the few things what we need to tell: self-use, family use, consumer creation, and seed stock. How many people have seed stock? বাসায় প্রোডাক্ট আছে কত লোক আছে? কোথায় আছে? কোশ্চেন ইজ কোন জায়গায় আছে প্রোডাক্ট? আপনার ইউজ করার জন্য প্রোডাক্ট আছে, এটা কথা আমি বলতেছি না। আপনাকে প্রোডাক্ট থাকতে হবে বিক্রি করার জন্য। বিক্রি করার জন্য আপনি প্রোডাক্ট আপনি বাসায় কোন জায়গায় রাখছেন, এই ইম্পর্টেন্ট। ডিসপ্লেতে রাখছেন না, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। whenever you become member, আপনার ডাউনলাইনকে শিখাইতে হবে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটর নিজস্ব দোকান হতে হবে। দোকান হইলে হবে না, দোকানের মাল উঠাইতে হবে। then মাল আসতে হবে, then প্রত্যেকটা মাল হওয়ার পরে they should take the photo and should put in the group. This is how everybody should do.
then you can monitor what your team is doing. Next. 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 Okay. Before. So at last, my dear friends, be a real distributor. So are you ready? Yes. Juga আমি স্পন্সর করছি ভাই, আমি ট্রেনিং নিয়েছি, আমি সেমিনার নিয়েছি, আমি স্টার এজেন্ট হয়ে গেছি, এটা ইম্পর্টেন্ট না। ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিস্ট্রিবিউশন আপনি না করলে ভলিউম থাকবে না, লোক থাকবে, ভলিউম থাকবে না। 100 লোক হয়ে গেছে, কত ভলিউম হয়েছে? 10,000 পিভি হয়েছে। 100 লোকের 10,000 পিভি কি ভলিউম? So volume is very very important. Volume থাকার জন্য you have to be a distributor and you should do distribution. When you do distribution, you can create a big volume. So are you ready? Yes. কি করতে হবে সম্ভব? Yes. নিজস্ব ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে my dear friends. Now ইন্ডিয়া একটা সময় ছিল 8টা প্রোডাক্ট 7টা প্রোডাক্টের জন্য চিল্লা করছে মার্কেট, প্রোডাক্ট দেন। এখন প্রত্যেক মাসে 10টা 12টা প্রোডাক্ট রিলিজ হইতেছে। এখন লিডার বলতেছে ভাই ওয়েট করো, এত প্রোডাক্ট every month. So by this year end or by 2025, India will be having at least 300 products. What the product? 300 products. And Bangladesh is not very far. When factory is gearing up, you will also be having at least 50 to 60 products from our factory. Our factory থেকে 50 থেকে 60টা প্রোডাক্ট চলে আসবে। লাভ হবে when you become a good distributor. আপনার ডিস্ট্রিবিউটর না হইলে এত প্রোডাক্ট আসলে আপনার লাভ হবে না। So are you ready to be good distributor? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Thank you very much and all the best and go ground.